Yes, let us start. Samira, Aditya. Samira MT. Yes, sir. Sir? കേൾക്കാലോ. Sir? Samira? Yes, sir. Okay. ആളുണ്ടാക്കി അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചാണ്. Okay. Aditya. Yes, sir. Yes, very good. Rajesh. Yes, sir. Okay. ആളുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആരംഭിച്ചാലോ? ഞാൻ ആരെങ്കിലും വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കിയത്. Yes, okay. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് സമീർ ഉണ്ടായില്ലേ? അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നമ്മള് റോമൻ ലെറ്റർ എത്ര വരെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നോക്കിയേ. 5 അല്ലേ? സമീറ 5 അല്ലേ? സാർ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. Okay. No problem. Okay. പിന്നീട് കേട്ടാ മതി. Okay. ആദിത്യ. Yes, sir. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് ഈ റോമൻ ലെറ്റർ 5 വരെ അല്ലേ? 5 വരെ. അതായത് പിക്ക് ഔട്ട് ദ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ എഴുതിയത്? അതെ. Okay. അതിന്റെ അകത്ത് എത്ര എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മള്? അതിനകത്ത് 10 ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10 എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? യെസ്. എന്നാ റോമൻ ലെറ്റർ 6 റോമൻ ലെറ്റർ 6 എന്റെ എഴുതിക്കോ. fill in the blanks using using appropriate. Fill in the blanks using appropriate relative pronoun. Yes, relative pronoun ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാനുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എഴുതിക്കോ. The book dash I read READ. Dash I read is amazing. ഇനി A, B, C ആൻസർ. A, that. B, when. C, where. Where. Yes. Okay. പൂരിപ്പിച്ചോളൂ. യെസ്. ആദിത്യ ആൻസർ പറഞ്ഞോളൂ. That കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഇത് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി നോക്കിക്കോട്ടെ. ദാറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. This is the house. Sorry. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തു തരാം. റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇത് എഴുതില്ലേ? Yes, sir. ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ വെച്ചിട്ടാണ്. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഏതായാലും അത് രണ്ടാമത് വേണ്ട. അടുത്ത ഹെഡിങ് എഴുതിക്കോ. 6 എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിന് എഴുതിക്കോട്ടെ. 6 മറ്റേ കിട്ടിയാൽ മതി. നേരത്തെ എഴുതിയില്ല. 6 തന്നെ എഴുതിക്കോ. 6. ചോദ്യം ഇതാണ്. പിക്ക് ഔട്ട്
Pick out adverbs. 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 In the following sentence. ചോദ്യം എഴുതിക്കോളൂ. Question number 1. The girl ran fast. FAST, fast. Yes. Alil A, fast. B, girl. C, ran. Yes. Rajisha, answer എന്താണ്? Fast. Fast. Very good. Fast. Correct. രണ്ടാമത്തെ question. She acted, ACTED, acted bravely, BRAVELY. She acted bravely. Answer A, acted. B, bravely. C, Shafina. Bravely. Correct answer. അടുത്തത്. സർ എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് മുതല്? ലൈറ്റ് ഇപ്പൊ കേറിയുള്ളൂ. Find the pick out the adverb. തന്നിരിക്കുന്ന വാചകത്തിൽ adverb കണ്ടുപിടിക്കും. Yes. അടുത്ത question. He comes here, here often, OFTEN. He comes here often. A, comes. B, he. C, often, OFTEN, often. Sajana. Often. Correct answer. Very good. സംശയം ചോദിച്ചേക്കണം കേട്ടോ. അടുത്തത്. She speaks, SPEAKS, speaks happily, HAPPILY. She speaks happily. A, happily. B, she, SH. C, speaks, SPEAKS, speaks. Lahan. Happily. Correct answer. അടുത്തത്. She examined, EXAMINED, examined the matter. Carefully, CAREFULLY, carefully. Yes. ABC go. A, examined. B, carefully. C, matter. Yes. Sabala. Carefully. Correct answer. Another question. You must start very early, EARLY. Very early. Yes.
അടിയിൽ എ ബി സി. എ very early. B must. C start. Yes. Aditya. Very early. Very early. Correct answer. അടുത്തത്. You must stay, S-T-A-Y, stay here, H-E-R-E, here. A, B, C is equal to A. Here. B, post, B, stay, S-T-A-Y, stay. C, you. Rajisha. ഹിയർ എന്നാണോ സാർ വരിക? Correct ആണ്. Here ആണ്. Yes. അടുത്തത്. You look very tired. T-I-R-E-D, tired. A, B, C, answer is good. A, very tired, comma. B, you. C, look, L-O-K, look. You look very tired. Shivana. Very tired. Correct answer. അടുത്തത്. He spoke. S-P-O-K-E, spoke. He spoke kindly, K-I-N-D-L-Y, kindly, to me. He spoke kindly to me. A, B, C, A, kindly. B, spoke. C, to me. Sadhana. Kindly ആണ്. Kindly. Yes, correct. Yes. അടുത്തത്. It rains, R-A-I-N-S, rains heavily, H-E-A-V-I-L-Y, heavily, in July. It rains heavily in July. A, B, C, A, heavily. B, rains. C, it. Yes. Sajana. Yes sir. Heavily. Yes. അപ്പൊ അത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്ത റോമൻ ലെറ്റർ കൊടുക്കും. റോമൻ ലെറ്റർ 7. Complete the sentence. By putting the verb
in correct form. In correct tense form. TENS, tense form. Yes. അതില് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. If she works hard, WORKS, works hard, she pass the examination. Yes. Above only by if she works hard, she pass the examination. അതില് ആ പാസ് എന്നുള്ള വേർഡ് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട്. പാസ് എന്നുള്ള വേർഡ് ബ്രാക്കറ്റ്. അതിന്റെ അടിയിൽ ABC ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കും. A will pass, B would pass, C has passed. Yes, Sabina, പറഞ്ഞോളൂ. The future tense will pass അല്ലേ സർ? Will pass. ഉറപ്പിച്ചൊരു ആൻസർ പറ. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. കാരണം നന്നായിട്ട് ശ്രമിച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താ നിനക്ക് എക്സാമിനേഷനിൽ പാസ് ആവാം, അങ്ങനെയല്ലേ മീനിങ് വരുന്നത്? അത് നമ്മുടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ സെന്റൻസ് സംഗതി പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ്, മെയിൻ ക്ലോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. അവിടെയാണ് ഈ സാധനം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് യൂണിറ്റ് 9. ഞാൻ കേറിയിട്ടുണ്ട്. അതില് വിൽ പാസ് എന്നാണ് തോന്നുന്നു, അറിയില്ല സർ. വിൽ പാസ് എന്ന് തോന്നുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ്. യെസ്, ഓക്കെ. വിൽ പാസ്. യെസ്, ഈ ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ വേറെ രീതിയിലും വരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ. ആ വന്നതെങ്ങനെയായിരിക്കും അറിയാം. If she works hard, she dash the examination വരും. ബ്രാക്കറ്റ് ചിലപ്പോൾ വേർഡ് കൊടുക്കൂല. അപ്പൊ കൊടുക്കാതെ അവിടെ ഒരു ഡാഷ് വരും. അപ്പൊ എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് തന്നെയാണ് ചോദ്യം. യെസ്, നമുക്ക് അവിടെ അങ്ങനത്തെ ചെയ്ത് നോക്കാം. എഴുതിക്കോ. If I won, 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 the lottery, 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 I dash a big house. If I won the lottery, I dash a big house. ABC. A will build, BUILD, will build. B would build, WOULD, would build. C built, BUILT. Built, BUILT, built. Yes. സമരല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ലാഭം കുറിക്കും. ലാഭൻ പറഞ്ഞോളൂ. ഓരോരുത്തരും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു വെക്കണേ, അതിനോട് യോജിച്ചു കൊണ്ടാ നോക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ സാർ? If I won the lottery, I dash a big house. Will build, would build, build.
Yes. Would build. Would build. Correct. Very good. அடுத்தது. If he had called me, CALLED, called me, I dash him. If he had called me, I dash him. ABC. A. Would helped. B. Will have helped. C. Would have helped. Aditya. Would have. അല്ലേ? Would have helped. അതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആദ്യ? അതെ സർ. Yes, correct answer. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. If I സർ were, അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരിക. അതായത് if you work, അത് പ്രസന്റൻസ് ആണ്. If you work എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്. അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് വില്ല് വരും. If you worked, past tense ആവുമ്പോ വില്ല് വരൂല. would, should, might, ഇത്രയും ഐറ്റംസ് വരും. ഹാഡ് വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് വുഡ് ഹാവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ വേണം. ഇതൊരു നിയമമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു വർക്ക് യു വിൽ പാസ്. ഇഫ് യു വർക്ക്ഡ് WORKED യു വുഡ് പാസ്. ഇഫ് യു ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് യു വുഡ് ഹാവ് പാസ്. നീ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ പാസ്സാവും. നീ പഠിച്ചെങ്കിൽ പാസ്സായേനെ. നീ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പാസ്സായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യെസ്. അടുത്തത്. ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തരാവോ? സർ ഇത് മനസ്സിലായില്ല. ഈ ലാസ്റ്റ് തേർഡ് വൺ വന്നത്, ഈ തേർഡ് വൺ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. യെസ്. പറയാം, ഒരു മിനിറ്റ്. രജിഷ എന്താ പറഞ്ഞേ? അതന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തരുമോന്ന് ചോദിച്ചതാ. യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു 3 സെന്റൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും അത് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇരിക്കും. If you work well, WORK, work well, you will pass. Yes. രണ്ടാമത്തെ വാചകം. If you worked, WORKED, worked well, you would pass. മൂന്നാമത്തെ വാചകം. If you had worked, you would have passed. ഒന്നുകൂടി പറയും സാർ. If you had worked, you would have passed. Okay. ഇതില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. ഈ സെന്റൻസ് if you work well you will pass. അപ്പൊ നോക്കിയേ, നീ അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരു കോമ ഇടാവുന്നത് വെൽ എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ ഇടാം. ഇഫ് യു വർക്ക് വെൽ യു വിൽ പാസ്. പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ പാസ്സാവും. അപ്പോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഇഫ് യു വർക്ക് വെൽ, നീ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്
അതിന്റെ അർത്ഥം പൂർത്തിയാവുന്നില്ല. അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അർത്ഥം പൂർത്തിയാവുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്രയും ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയും. ഒരു സെന്റൻസിനെ പല കഷ്ണങ്ങളാക്കുമ്പോൾ അർത്ഥം പൂർത്തിയാകാതെ വരുന്ന ആ ക്ലോസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2, യു വിൽ പാസ്, നീ പാസ്സാകും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. നീ പാസ്സാകും, കറക്റ്റ് അല്ലേ? അതിന് നമുക്ക് പറയാം മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഒരു സെന്റൻസില് പല പല ക്ലോസുകൾ ഉണ്ടാവും. അത് മെയിൻ ക്ലോസും ഉണ്ടാവും, സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസും ഉണ്ടാവും. ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. യെസ്, ഇനി നമ്മളിനി സെന്റൻസിലോട്ട് വീണ്ടും വരാം. ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ്, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ്, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്, ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ്, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, അങ്ങനെ ഒരു 12 ടെൻസിന്റെ ഫോം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ടെൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാം. 12 എണ്ണം. ആ 12 എണ്ണത്തിൽ ഏതിന്റെ കീഴിൽ വരും ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത്. രജീഷ പറയാൻ പറ്റും? ഇല്ല. സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന്റെ കീഴിൽ വരും. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും? സബ്ജക്റ്റും വെർബിന്റെ പ്രസന്റൻസും വരുമ്പോഴാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു സബ്ജക്റ്റ്, വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഓഫ് വർക്ക്. അപ്പൊ അത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്. അപ്പൊ ഇഫ് യു ഹാഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് പ്രസന്റ് ടെൻസിലുള്ളതാണ്? ഇല്ല, അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. യെസ്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എത്താം കേട്ടോ. യെസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇഫ് യു വർക്ക്, അപ്പൊ അത് ഏതാണത്? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മെയിൻ ക്ലോസ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ വേണം. സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. സബ്ജക്റ്റ്, വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാല്, പിന്നെ വെർബിന്റെ പ്രസന്റൻസ്. നോക്കിയേ, യു വിൽ പാസ്, സബ്ജക്റ്റ് യു, വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാലില് വില്ല്, പാസ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ദി വെർബ് കേട്ടോ. യു വിൽ പാസ്. അത് വിൽ എന്നുള്ളതിന് പകരം ക്യാൻ വന്നാലും ശരിയാണ്, മേ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ശരിയാണ്, ഷാല് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ അവിടെ വില്ലിന് പകരം എന്തൊക്കെ വരാം? ക്യാൻ വരാം, പക്ഷെ ഫുഡ് വരരുത്. ഷാല് വരാം, പക്ഷെ ഷുഡ് വരരുത്. മേ വരാം, പക്ഷെ മൈറ്റ് വരരുത്. വില്ല് വരാം, പക്ഷെ വുഡ് വരരുത്. യെസ്, ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അപ്പോ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ മെയിൻ ക്ലോസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. അതാണ് നിയമം. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വാക്ക്, ഇഫ് യു വർക്ക് വെൽ യു വുഡ് പാസ് എന്നാണ്. വർക്ക് എന്നുള്ളതിന് പകരം അതിന്റെ വർക്ക് പാസ്റ്റൻസ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇഫ് യു വർക്ക് വെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻസ് ആണ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബിന്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ്. യു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, വർക്ക് എന്നുള്ളതിന്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് വർക്ക്, അപ്പൊ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്ന ടെൻസെങ്കിൽ അതിന്റെ മെയിൻ ക്ലോസിൽ നേരത്തെ വില്ല് വരാം, പക്ഷെ വുഡ് വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നേരത്തെ ഷാല് വരാം, പക്ഷെ ഷുഡ് വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നേരത്തെ മേ വരാം, പക്ഷെ മൈറ്റ് വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഏതൊക്കെയാണോ വരണ്ടെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വരാം? വുഡ് വരാം, വുഡ് വരാം, ഷുഡ് വരാം, മൈറ്റ് വരാം. ഈ 4 വേർഡുകൾ വെച്ച് എഴുതണം. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാണ്. വിൽ എന്നുള്ളതിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാണ് വുഡ്, ഷാലിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാണ് ഷുഡ്, മേയുടെ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാണ് മൈറ്റ്, ഇനി ക്യാൻ എന്നുള്ളതിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാണ് വുഡ്. അപ്പൊ നോക്കിയേ സെന്റൻസ് നോക്കിയേ, ഇഫ് യു വർക്ക് വെൽ യു വുഡ് പാസ്. യു വിൽ പാസ് എന്നല്ല, യു വുഡ് പാസ്. അതുകൊണ്ടാണ് വുഡ് വരാനുള്ള കാരണം.
ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം. ഇഫ് യു ഹാഡ് വർക്ക്. അപ്പൊ ഇഫ് യു ഹാഡ് വർക്ക്, അപ്പൊ നോക്കി ഇത് ഏത് ടെൻസ് ആണെന്ന് പറയാമോ? ഈ ടെൻസിന്റെ പേരാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? സബ്ജക്റ്റ് ഹാഡ് വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സബ്ജക്റ്റും ഹാഡും വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും ആണെങ്കിൽ അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ ഹാഡ് ഉണ്ട്, വർക്ക് എന്നുള്ളതിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ് വർക്ക്. അപ്പൊ ഇതേതാണ്? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മെയിൻ ക്ലോസ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ്. ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സബ്ജക്റ്റ്, വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാല്, പിന്നെ ഹാവ്, പിന്നെ വെർബ്, വെർബിന് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. സബ്ജക്റ്റ്, വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാല്, ഹാവ്, പിന്നെ വെർബിന് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. അതാണ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ്. ആ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ഫോം ഉപയോഗിക്കും. കണ്ടീഷണൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വില്ലിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം? വുഡ് ആക്കണം. ഷാലിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം? ഷുഡ് ആക്കണം. മേക്ക് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം? മൈറ്റ് ആക്കണം. ഇനി ക്യാന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം? വുഡ് ആക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് യു വുഡ് ഹാവ് പാസ്ഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. യു വുഡ് ഹാവ് പാസ്ഡ്. യെസ്, കണ്ടീഷൻ സെന്റൻസ്. അപ്പോ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ വരും. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് എന്ത് വരും? സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഫോം വരും. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് എന്ത് വരും? ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഫോം വരും. ഇതാണ് നിയമം. ഇത് നമ്മൾ 2-3 ക്ലാസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്താണ് ഈ സംഗതി. യെസ്, സംശയം ചോദിക്കാം. അടുത്ത ചോദ്യം കേട്ടോ. ഇഫ് I were rich, I dash the world. ഞാൻ പണക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചേനെ എന്ന് പറയും. ABC. A would travel. B can travel. C would have traveled. Would have traveled. Okay. Ashwin, പറയാൻ പറ്റുമോ? യെസ്, രജീഷ പറയാൻ പറ്റുമോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടില്ല, ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, ഇഫ് ഐ were rich, I the world. If I were rich, I dash the world. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഇഫ് യു വർക്ക് യു വിൽ പാസ്, ഇഫ് യു വർക്ക് യു വുഡ് പാസ്, ഇഫ് യു ഹാഡ് വർക്ക് യു വുഡ്. ഇതിൽ ഏത് മോഡൽ വരും? ക്യാൻ ട്രാവൽ ആണോ സർ? ഐ ക്യാൻ ട്രാവൽ ദ വേൾഡ് ആണ് വരിക. യെസ്. ഷിഫാന would travel. വുഡ് ട്രാവൽ. യെസ്, കറക്റ്റ്. വുഡ് ട്രാവൽ ആണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇഫ് യു വർക്ക് രണ്ടാമത്തെ വാചകം ഇഫ് യു വർക്ക്, അത് പാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ? വർക്ക് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. ഈസ്, ആം, ആർ, ഇത് മൂന്നാണ് പ്രസന്റ്. ആ ഈസിന്റെയും ആമിന്റെയും ആറിന്റെയും പാസ്റ്റ് ആണ് വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർ. ഇവിടെ നോക്കി, വേറല്ല വന്നേക്കണേ. ഇത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പുറത്ത് എന്ത് വന്നത്? വുഡ് വന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. ആ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. യെസ്, അതേ മോഡലാണ് വരുന്നതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. യെസ്, ഇരിക്കും.
If I get GET, get reservation, 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 I dash today itself. Yes, today itself. Bracket A will travel, comma, would travel, C, would travel, COUL, would travel. Sajjana, Would travel. eh? Would travel ആണ്. Would. ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞ 3 വാചകത്തിൽ ഏത് മോഡൽ വരുമെന്ന് ആലോചിക്കുക. If you study well, you pass. If you work well, you will pass. If you worked well, you would pass. If you had worked, you would have passed. പറഞ്ഞില്ലേ? ആ 3 എണ്ണത്തിൽ ഏത് മോഡലാണ് വന്നേക്കുന്നത് ആലോചിക്കുക. ആദ്യത്തെയാണോ, രണ്ടാമത്തെയാണോ, മൂന്നാമത്തെയാണോ? If I get reservation, എനിക്ക് റിസർവേഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനെ യാത്ര പോകും. ആ 3 എണ്ണത്തിൽ ഏത് മോഡലാണ് വന്നേക്കുന്നത്? ആദ്യത്തെയാണോ, രണ്ടാമത്തെയാണോ, മൂന്നാമത്തെയാണോ? സജ്ജന, ഗെറ്റ് പാസ്റ്റ് അല്ലേ? ഞാൻ അതൊന്നും പറയില്ല. ആദ്യത്തെയാണോ, രണ്ടാമത്തെയാണോ, മൂന്നാമത്തെയാണോ? ഏത് മോഡലാണ്? Could have. I could travel. ആദ്യത്തെയാണോ, രണ്ടാമത്തെയാണോ, മൂന്നാമത്തെയാണോ? ആദ്യത്തെയാണോ, രണ്ടാമത്തെയാണോ, മൂന്നാമത്തെയാണോ? അതിലേത് മോഡലാണ് ചോദിച്ചത്? ഫസ്റ്റത്തെ മോഡൽ അല്ലേ? ഫസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് മകളെ? ഫുഡൊക്കെ വന്നിട്ട് പിള്ളല്ലേ വരുള്ളൂ. എനിക്ക് ആ ഫസ്റ്റത്തെ വാങ്ങുമെന്ന് വായിച്ചേ. If you worked well, you would pass. അത് രണ്ടാമത്തെ. ആദ്യത്തെ അതിന് മുകളിലുണ്ട്. If you work well, you will pass. If you work well, വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസന്റൻസ് ആണ്. കറക്റ്റ് ഗെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസന്റൻസ് അല്ലേ? ഗെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ പിടികിട്ടിയോ? കിട്ടി. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. ഐഡിയ പിടികിട്ടിയോ? യെസ് സാർ, ഇപ്പോഴാണ് ക്ലിക്ക് ആയത്. മറ്റേത് 3 എണ്ണം നമ്മൾ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ പോലെ, ഗുളിക പോലെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. അത് വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഏതിലാണ് വന്നത് നമ്മൾ നോക്കണം. അടുത്തത് ഓക്കെ സജന, പിടികിട്ടി. അടുത്തതിലേക്ക് if they had heard, HEARD, heard the news, they dash here, ABC answer. A would have come, B would come, C will come. Yes, ഷിഫാനക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു?
ഷിഫാന ഷിഫാന ഇല്ല. അപ്പൊ സബന പറയൂ. വുഡ് ഹാവ് കം. വുഡ് ഹാവ് കം. കറക്റ്റ് ആൻസർ. രജിഷ അത് തന്നെയാണ് ആലോചിച്ചത്. അതെ സർ. യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ അത് പിടികിട്ടിയല്ലോ, ഇല്ലേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ മിക്കവാറും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സോടുകൂടി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. അതോടുകൂടി ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയായിരിക്കും. ഓർമ്മോട് ചെയ്യാട്ടോ, എഴുതിക്കോ. ഇഫ് I see her, S-E-E, see her, I dash to her. If I see her, I dash to her. Bracket could speak, comma, വുഡ് can വുഡ് speak, സംസാരിക്കുക, S-P-E-A-K, speak. B, can speak, C, will have spoken, Lahan, it is your turn. മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താ സാർ? സി പറഞ്ഞത്. She will have spoken. വുഡ് സ്പീക്ക്. Would speak. ആദിത്യക്ക് എന്ത് തോന്നി? Can speak. ലാഹൻ, നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ വാചകം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 3 എണ്ണത്തില് ഏത് മോഡൽ വരും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് അല്ലേ? ഐ സി ഒന്നുമല്ല. ഒന്നാമത്തെ, രണ്ടാമത്തെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഒക്കെ വിടും. നമ്മൾ 3 എണ്ണം പറഞ്ഞു, ഗുളിക പോലെ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റും 3 എണ്ണം പറഞ്ഞില്ലേ, അതിലേത് വരും? ആദ്യത്തെ വരും, രണ്ടാമത്തെ വരും, മൂന്നാമത്തെ വരും? അതാണ് സംശയം. If you work, you will pass. If you worked, you would pass. If you had worked well. If you worked well, you. രണ്ടാമത്തെ വരൂല്ലല്ലോ. നോക്കിയേ, രണ്ടാമത്തെ വർക്ക് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ചോദ്യം നോക്കിയേ, ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മോഡലാണ് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ക്യാൻ വരാൻ കാരണം. മക്കളെ തെറ്റിക്കരുത്. കണ്ടീഷൻ സെന്റൻസ് യൂണിറ്റ് 9 വേർന്ന് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ സാറ്, ഇഫ് ഐ വേർ, അതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ തരാൻ പറ്റുമോ? അതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി. യെസ്, ഓക്കെ. എഴുതിക്കോ. If I were, I were you, നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ആണ്. If I were you, I dash a doctor. If I were you, I dash a doctor. എന്നിട്ട് ABC എഴുതിക്കും. A, would consult, WOULD, would consult. B, will consult. C,
ഷാൽ കൺസൾട്ട്. ഷാൽ കൺസൾട്ട്. നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഡോക്ടറുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തേനെ. ഓക്കെ, സബന തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ. അത് നമുക്ക് വുഡ് കൺസൾട്ട്. വുഡ് കൺസൾട്ട്. യെസ് യെസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അടുത്തത് ഈ മോഡലല്ല ചോദ്യം, കോമൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടോ. They have, അടുത്ത ചോദ്യം, they have dash the letter to their THEIR, their friend, FRIEND, friend. They have dashed the letter to their friend. അടിയിൽ ABC ആയിരിക്കും. A right, B wrote, WROT, wrote, C written. Yes. അപ്പൊ രജീഷ് ഏതൊരു ആൻസർ? They have wrote the letter to their friends. Wrote ആയിരിക്കും. wrote ആയിരിക്കും. യെസ്. സബനക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? രണ്ട് സാർ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ they have write the letter to their friend. ലൈറ്റ് ലെറ്റർ. ഓക്കെ, ലാഖൻ എന്ത് തോന്നുന്നു? അല്ല wrote. They have written the letter. നോക്കിയേ, ഹാസോ ഹാവോ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വെർബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോമാണ്. പ്രസന്റ് ടെൻസ്, പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. ആ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ അടിയിൽ വേണ്ട വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ V1, V2, V3. ആ V3 അടിയിൽ വേണ്ട വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക. റൈറ്റ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്, റോട്ട് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്, റിട്ടൺ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ്. ചോദ്യത്തിന് ഹാവ് ഉണ്ട്. ഹാവ് കഴിഞ്ഞാല് വെർബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം, റിട്ടൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്തത്, she has been working here, here dash 5 years, 5 years. She has been working here dash 5 years. ABC എഴുതുക. A in, B from, C for. Yes, Aditya. എന്താ പറഞ്ഞത്? For. ഷിഫാന. സർ ഓപ്ഷൻ എ എന്തായിരുന്നു? In. For 5 years. For. Correct answer ആണ് for. Very good, very good. Yes, രജീഷ് എന്താണ് പറയാൻ പോയത്? ഇല്ല സർ, ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കേട്ടിരുന്നില്ല. സിൻസിയർ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാ. Okay, no problem. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. He usually goes to, GOES, goes to bed dash midnight, MIDNIGHT, midnight. Yes. എന്നിട്ട് അടിയിൽ ABC. A in, B at, C on, oil. ഷിഫാന. സർ യൂഷ്വലി ഗോസ് ടു, ബാക്കി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ബെഡ് കിടക്ക, ഉറങ്ങാൻ പോണത്. ഓക്കെ. ബെഡ് അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ്. സബാന എന്ത് തോന്നുന്നു? അറ്റന്നല്ലോ സർ.
അറ്റ് തന്നെയാണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. എന്ത് പറ്റി നമ്മുടെ ഈ ജനസംഖ്യയൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഇതിൽ കൂടെയൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ? എല്ലാരും ട്രെയിനിങ്ങിലാണ് സാർ. ഏഹ് ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയേക്കാ പോയത്. യെസ്, ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അടുത്തത്, the picture is hanging, HANGING, hanging dash the wall, WALL, dash the wall. അടിയിൽ ABC എടുക്കുക. A on, B for, C with, yes. ബി എന്താണ് സാർ? B for രജിഷ, On the wall. on the wall, correct answer. അടുത്തത്, he left the key dash dash, he left the key dash the car, CAR, car. ABC. A on, B in, C about, Sir, about എന്നാണോ? about എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. യെസ്, ABOVE എന്നാണ് സർ. OUT, ABOUT, about. ലാഹൻ ആൻസർ പറഞ്ഞ ലാഹൻ. About the car. കാറിന്റെ ആദിത്യ? കീ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആദിത്യ, In the car. ഇന്നത്തെ കാറിന്റെ അകത്ത്. എബൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറിനെ കുറിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും, താക്കൂലെ. യെസ്. അടുത്ത്, the letter comes, COMES, comes dash Venu. The letter comes dash Venu. ABC. A for, A for B in, IN. C from. Yes, Shifana. The letter comes from him. Very good, very good. அடுத்தது, I have been living in India. I have been living in India dash 2010, 2010, 2010. 2010. ABC എടുക്കുക. A for B
from, C, since, S-I-N-C-E, since. Yes. Rajesh? Since 2000. Since, correct answer. They are dash English for the examination. They are dash English for the examination. Yes. ABC. A. A. Studies. S-T-U-D-I-E-S. Studies. B. Studying. S-T-U-D-Y-I-N-G. C. Study. S-T-U-D-Y. Study. Yes. Shabana? They are studying English for the exam. Study. Correct answer. അടുത്തത്. She is dash a song. S-O-N-G, song. എന്നിട്ട് ABC. A. Sings. S-I-N-G-S. Sings. B. Singing. S-I-N-G-I-N-G. Singing. Yes. C. Sang. S-A-N-G. Sang. Yes. Lahan, പറഞ്ഞോളൂ. Singing. Singing. Correct. അടുത്തത്. Find out the wrongly, W-R-O-N-G-L-Y, wrongly spelt, S-P-E-L-T, spelt word, W-O-R-D, word. Yes. അതായത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്ന് തെറ്റായ സ്പെല്ലിംഗ് ആണ്. അതായത് കണ്ടുപിടിക്കണം. യെസ്. എ. റെസ്പെക്ട്. R-E-S-P-E-C-T, respect. B. Battery. B-A-T-T-A-R-Y, battery. C. Beautiful. B-E-A-U-T-I-F-U-L, beautiful. യെസ്. അത് ഞാൻ ആൻസർ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം തെറ്റായ സ്പെല്ലിംഗ് ആണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സോടുകൂടി നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഫിനിഷ് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ പറയുമ്പോഴും മനസ്സിലാവാത്ത ചോദിക്കും കൂടി ചെയ്തു കേട്ടോ. ഓക്കെ.
So we will meet in the next class. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay.